जय सीताराम। एसआर आनंद चैनल रे आपण मानक हार्दिक स्वागत करुच्ची। आउ एक नुआ भिडियो सहित आज आम गीता पाठ करवा नवम अध्याय 6 नंबर श्लोक। तेणु गीता पाठ करने पूर्व परंपरा अनुसार निजर गुरुदेव को प्रार्थना करने दरकार। अन्य आचार्य सहित भगवान को प्रार्थना करने दरकार। ताद्वारा आपण जो कथा प्रसंग उपस्थापन करेंगे से माने आपण मानक आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तेणु प्रथमे गुरु वंदना पाठ करुचे तापरे श्लोक उपरू जा। ओं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानार्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदे अहं श्रीगुर श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितान् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओं नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी नीति नामिने। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 एवं श्लोक नंबर होची 6। यथा आकाश स्थित वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानि इति उपधारय। यथा आकाश स्थित वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानि इति उपधारय। ये श्लोकर ए प्रकार मीनिंग अछि। जेपरि सर्वत्र प्रभामान वायु सर्वदा आकाश रे अवस्थान करिथाए एवं सेहीपरि जान समस्त जीव मोठारे अवस्थान करती। तेणु सेहीपरि जान समस्त जीव माने जीव जगत मोठारे अवस्थान करुचंती। आकु किभଳି भाबरे बुझिबा, भगवान को आमे किभଳି भाबरे अनुभव करिबा एवं गीता पाठ करिबा द्वारा आमे भगवान को अनुभव करि परिबा जे भगवानकर विशेषत्व गुण बा भगवान किभଳି भाबरे अवस्थान करुचंती भौतिक जगत रे। जेमती उदाहरण देले भौतिक जगत उदाहरण सपोज आमे गोटे उदाहरण नबा एमसीएल रो सीएमडी तांको जगार उच्च आसन से जगार बसिଛନ୍ତି किंतु से पर्टिकुलर कहा पाखरे जाइकी ना किंतु तांकर शक्तिटा काम करुछि। किंतु काम करुछि से क्लर्क को दायित्व दिया जाइछि, असिस्टेंट मैनेजर को दिया जाइछि, तांकर जेते जे सब पद पदवी अछि, पब्लिक रिलेशन मैनेजर अछि, तापरे वेलफेयर डिपार्टमेंट अछि, तापरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अछि, सेल डिपार्टमेंट अछि, अकाउंट डिपार्टमेंट अच्छी। ये डिपार्टमेंट डायरेक्ट आसिकी तले सीएमडी बसु नाहंती किंतु ये डिपार्टमेंट रे अनेक अनेक लोक बसिचंती किंतु से जगह रे सीएमडी को हाथ अच्छी जे सीएमडी समस्त को इंगित करके कही देछि। किंतु जे भली भाव रे सीएमडी को तत्वबोधन रे कामटा चलुची बा कोनोसी परिवार रे जे गृहर मुख्य द्वारा जमती परिवार परिचालित होउची ये सृष्टि से प्रकार भगवान सजनारे बा भगवान
ଶକ୍ତିରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଅଛି ବୋଲି ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ତାର ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, ଯେମିତି ଆକାଶରେ ବାୟୁ, ଆକାଶ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବାୟୁଟା ସବୁ ଜାଗାରେ ବିସ୍ତାରିତ ହେଇକି ଅଛି। ଯଥା ଆକାଶ ସ୍ଥିତ ବାୟୁ ସର୍ବତ୍ର ଗୋ ମହାନ ତଥା ସର୍ବାଣୀ ଭୂତାନି। ଯେମିତି ବାୟୁଟା ସବୁ ଜାଗାରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇକି ଅଛି, ସେହି ପ୍ରକାରେ ତଥା ସର୍ବାଣୀ ଭୂତାନି ମତସ୍ଥାନୀ ଇତି ଉପଧାରୟ। ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜୀବଜଗତ, ସମସ୍ତ ଭୂତ ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ଶରୀର ମୋ ଠାରେ ହିଁ ନିବାସ ସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ। ଯେମିତି ବାୟୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଭଗବାନ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି, ମାର୍ଜିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଣେ ଜଣେ କୁହନ୍ତି ମୋତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦିଅ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ସେଇ ଚେତନା ଆସିନାହିଁ। ଗୋଟେ ମୁଁ ସାଧନାରେ ଯାଇଥିଲି, ସେ ସାଧନାରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ମୋ ସହିତ 23 ଜଣ ସାଧନା କରୁଥିଲେ। ସେ 23 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ସାଧନାରେ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲି ବା ଅନୁଭୂତି ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେଇ 23 ଜଣ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଯେଉଁ 22 ଜଣ ରହିଲେ, ସେମାନେ ସେତିକି ଅନୁଭବ କରିପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ କହିବେନି ଯେ ଇଏ ଜ୍ଞାନଟା, ଯେ କହିବେନି ଏ ଜ୍ଞାନଟା ଅଧୁରା ଜ୍ଞାନ, ଇଏ ବିଦ୍ୟା ଯେଉଁ ଶିଖଉଛ ଏ ବିଦ୍ୟାଟା ଭୁଲ ବିଦ୍ୟା, ଏ ବିଦ୍ୟା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଏଥିରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନି। ଆରେ ସେଇ ବିଦ୍ୟାକୁ ପାଠ କରିକି ମୁଁ ଅନୁଭବ ଲାଭ କଲି। ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତକାର ଜ୍ଞାନକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଯେଉଁ 22 ଜଣ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ କହିବେ ଏ ଶକ୍ତିଟା ବା ଏ ବିଦ୍ୟାଟା ମିଥ୍ୟା ଅଟେ, କାହିଁ ତୁମେ କଲ ପାଇଲେନି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯିବ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଭାଗବତ କଥା କରଉଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଧୁନ୍ଧୁକାରୀ ଏକା କଥା ଶ୍ରବଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସେ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏମିତି 7 ଦିନ ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଠି ଫାଟିକି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣର ମୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଏକା ଶ୍ରେଣୀରେ ବା ଏକା ସେଇ ସମଭାଗବତ କଥାରେ ସେଇ ଗୋକର୍ଣ୍ଣର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋକର୍ଣ୍ଣର ଭାଇ ଧୁନ୍ଧୁକାରୀର ମୁକ୍ତି ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ଗୁରୁବର, ମୋର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର କାହିଁକି ମୁକ୍ତି ହେଲା ନାହିଁ? ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ କହିଥିଲେ, ତୁମେ ଆଉ ଥରେ ସେ କାମଟାକୁ କର। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଭାଗବତ କଥା କରେଇଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ରଥ ଆସିଥିଲା, ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି କରିଦେଇଥିଲେ। ବା ଭୌତିକ ଉଦାହରଣ ନେଲେ, ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲେ ନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆମେ ତାକୁ ପୁଣି ରିପିଟ୍ କରୁଛୁ। ଯେମିତି ମେଡ଼ିକାଲ ପିଲା, ଇଞ୍ଜିନିୟର ପିଲା, JEE ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକା ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଥରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଲେ ଯଦି ନ ବାଜିଲା ଚାନ୍ସ, ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଗଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମନେ ରହିଲାନି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ, ତୃତୀୟ ଦିନ, ଚତୁର୍ଥ ଦିନ, ଏମିତି ଗୋଟେ ମାସ ଆସିଯାଉଛି। ଏଇ ଗୋଟେ ମାସ ଆସିଗଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସମସ୍ତ ଶ୍ଳୋକ ଗୁଡ଼ିକ ଧାରଣ କରି ହେଇଯାଇଥାଏ ବା ମୁଁ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ନେଇଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ମୁଁ କହୁଛି, ପାଠ କରୁଛି, ଗୋଟେ କେମିତି ମନେ ରହିଗଲା, ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମନେ ରହିଲାନି, ତାକୁ ସେମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଗଲି, ସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ରହିଗଲା। ତ ସେଇ ପ୍ରକାରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆସେ। ଏବଂ ଆମର ଟପିକ୍ ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ କାମ କରୁଛି ବା ଭଗବାନ କିଭଳି ଭାବରେ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ଏ ଜଗତରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବୁଝିବାକୁ ଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବ ଶ୍ଳୋକରେ ବତେଇଥିଲେ, ନ ଚ ମତ୍ତାନି ଭୂତାନି ପଶ୍ଚିମେ ଯୋଗମୈଶ୍ୱରମ୍ ଭୂତ ଭୁନଶ୍ଚ ଭୂତସ୍ଥ ମମ ଆତ୍ମା ଭୂତ ଭାବନା। ଯେ ଇଏ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିକୁ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯେ ସୃଷ୍ଟି କ'ଣ ଅଛି ନା ମୋ ଭିତରେ ନାହିଁ, ମୋ ବାହାରେ ଅଛି। ନ ଚ ମତ୍ତାନି ଭୂତାନି ପଶ୍ଚିମେ ମୈଶ୍ୱର, ନ ଚ ମତ୍ତାନି ଭୂତାନି, ଯେ ଏ ଜଗତ ଯାକ ମୋ ଭିତରେ। ନ ଚ ମତ୍ତାନି ଭୂତାନି ପଶ୍ଚିମେ ଯୁଗ, ମୋର ଯୁଗକୁ ଦେଖ, ମୋର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖ। ନ ଚ ମତ୍ତାନି ଭୂତାନି ପଶ୍ଚିମେ ଯୋଗମୈଶ୍ୱରମ୍ ଭୂତ ଭୁନଶ୍ଚ ଭୂତସ୍ଥ
ମମ ଆତ୍ମା ଭୂତ ଭାବନା। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ମୋର ଆତ୍ମା ବା ମୋର ଶକ୍ତି ହିଁ କାମ କରିଥାଏ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଜଗତକୁ ବା ସୃଷ୍ଟିକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ। ଏହି ଶ୍ଳୋକର କଥନ ଅଭିପ୍ରାୟ ହେଇଥିଲା ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ପାଠ କରିକି ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁରେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ଉଦାହରଣ ଯେମିତି ଦେଲେ ଭଗବାନ କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଅହଙ୍ଗାତ୍ମା ଗୁଡ଼ାକେଶ ଅହଙ୍ଗାତ୍ମା ଗୁଡ଼ାକେଶ ସର୍ବ ଅହଙ୍ଗାତ୍ମା ଅହଂ ବୈଶ୍ୱାନରଭୂତ ପ୍ରାଣୀନାଂ ଦେହମାଶ୍ରିତା ଅହଂ ବୈଶ୍ୱାନରଭୂତ ପ୍ରାଣୀନାଂ ଦେହମାଶ୍ରିତା ପ୍ରାଣପାନ ସଂଯୁକ୍ତା ପଚାମନ୍ୟଂ ଚତୁର୍ବିଧମ। କ'ଣ କହିଲେ ନା ଅହଂ ବୈଶ୍ୱାନରଭୂତ, ମୁଁ ହେଉଛି ଜଠରାଗ୍ନି, ମୁଁ ତୁମ ଶରୀରରେ ଜଠରାଗ୍ନି ରୂପରେ ନିବାସ କରୁଛି ବା ବିରାଜମାନ କରୁଛି। ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ ଥିବାରୁ ତୁମ ଶରୀରରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରୁଛ ସେ ଅନ୍ନକୁ ମୁଁ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ମୋତେ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ କହିଲେ ମୁଁ 35 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଗୀତା ପଢ଼ୁଛି, ମୋର କିଛି ହେଉନି। ଆଜ୍ଞା ଗୀତା ପଢ଼ିକି ଆପଣ ଗୀତାକୁ ଅନୁଭବ କରିନେବେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିନେବେ ଯେ ଭଗବାନ ଏହି ପ୍ରକାର କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛେ, ମୋର କିଛି ଧନ ମିଳିଯାଉ, ଯଶ ମିଳିଯାଉ, ମାନ ମିଳିଯାଉ, ଅର୍ଥ ମିଳିଯାଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅର୍ଥ ସର୍ବ ପ୍ରୟୋଜନ, ଅର୍ଥ ମୋର ସବୁ ଜାଗାରେ ଅର୍ଥ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଲେ ଆପଣ ପାଖକୁ ଅର୍ଥ ଆସିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଶରୀରକୁ ଉପଯୋଗ କରିକି ଆପଣ ଅର୍ଥ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ହେଉ, କୃଷି ହେଉ, ଗୋରକ୍ଷା ହେଉ ବା ବାଣିଜ୍ୟ ହେଉ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଉ ଆପଣ ଏ ପ୍ରକାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିକି ଅର୍ଥ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିକି ନିଜ ଉପାର୍ଜନ କରିକି ନିଜର ଶରୀରକୁ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବେ। ଭଗବାନ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କେବେ ଆସିକି ଆପଣ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବେ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ଆମର ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯିବ, ବୁର୍ଲାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର କରାଯିବ। ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି କାମ କରୁଛି। ଆମେ କାହା ପାଖକୁ ଡୋନେସନ୍ ମାଗିବାକୁ ଗଲେ ସିଏ ଆସିକି ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଭଗବାନ ଯାଇ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ମୋ ନିମିତ୍ତ ତୁମେ କିଛି ଅର୍ଥ ଭିକ୍ଷା ଦିଅ ବା ମୋ ନିମିତ୍ତ କିଛି କର୍ମ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତୁମକୁ ମୁଁ ଇଏ ଭୌତିକ ଜଗତର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରେଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯାହାରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସି ମନ୍ଦିର କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ କି ଉଦ୍ଧାର। ମୋର ମନ ଭିତରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିଲା, ମୁଁ କାହିଁକି 50 ଲୋକକୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଯିବି? ତେଣୁ ଭଗବାନ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରକୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ ବା ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଅର୍ଥକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନିମିତ୍ତ ବା ପରୋପକାରକରଣ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ନିମିତ୍ତ ଭଗବାନ ଏହିସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ସାଧୁଗୁରୁମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ, ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଏହି ପ୍ରକାର ଏହିସବୁ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେମିତି ମୋତେ ଅର୍ଥ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିକି ଜଣଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ କନଭିନ୍ସ କରି କିଛି ଡୋନେସନ୍ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ତାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମୋର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାହେଲା ଯଜ୍ଞ ଦାନ ତପକର୍ମ ନ ତାର୍ଯ୍ୟଂ କାର୍ଯ୍ୟମେବଚ, ଯଜ୍ଞ ଦାନ ତପକର୍ମ ପାବନାନି ମନୀଷିଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ଯଜ୍ଞ ଦାନ ତପ କର୍ମ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଏସବୁ ଯଦି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଏ ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରୀତି ବିଧାନ ନିମିତ୍ତ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା। ଏବଂ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ମୋତେ ନ ପାଇ ପାରିଲା ପରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆ ବ୍ରହ୍ମ ଭୁବନାଲୋକ ପୁନରାବର୍ତ୍ତିନ ଅର୍ଜୁନ ମାମୁପେତ୍ୟ କୌନ୍ତେୟ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ନ ପାଇଛ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଏ ମାତୃଗର୍ଭକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ, ଆଦି ଦୈବିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଆଦି ଭୌତିକ ଏହି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖକୁ ଭୋଗ କରିକି ଚାଲିଥିବ ଏବଂ ମୋତେ
ମୋର ସେବା କଲେ ଏବଂ ମୋର ପୂଜା କଲେ ଏବଂ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ କହିଛନ୍ତି ମନ୍ମନା ଭବ ମଦ୍ ଭକ୍ତ ମଦ୍ ଯାଜି ମା ନମସ୍କୁରୁ ମାମେ ବଶ୍ୟସି ଯୁକ୍ତୈବ ଆତ୍ମନାଂ ମତ୍ ପରାୟଣ। ତମେ ମୋ ପରାୟଣ ହେଇଯାଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ମନକୁ ମୋ ପାଖରେ ଲଗାଅ ଏବଂ ମୋ ପାଖରେ ଲଗେଇଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ, ମୋର ପୂଜା କର, ମୋତେ ଅର୍ପଣ କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଥିଲେ ପୁଣି ଯତ୍ କରୋଷି ଯଜୁହସି ଦଦାସି ଯତ୍ ତପସ୍ୟସି କୌନ୍ତେୟ ତତ୍ ପୁରୁଷ ମତ୍ ଅର୍ପଣ। ତୁମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ କର୍ମ କରୁଛ ସବୁ କିଛି କି ମୋତେ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅ। ମୋତେ ଅର୍ପଣ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ଭବ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରାଇଦେବି ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳରେ ଏବଂ ମୋକ୍ଷେଶ କର୍ମବନ୍ଧନେ। ଯାହା କିଛି ତୁମେ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଅଛି ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳରେ ବା ମୋକ୍ଷେଶ କର୍ମବନ୍ଧନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଫଳରୁ ମୁକ୍ତ କରାଇ ଦେବି ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ହୋଇଗଲେ ଆମର ଏହି ଜନ୍ମଟା ଶେଷ ଜନ୍ମ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ଭଗବତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେମିତି ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁଟେ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ତାର ବର୍ଷା ମାନେ ବିନ୍ଦୁର ଲୋପଟାକୁ ହରେଇ ବସେ ବା ସତ୍ତାଟାକୁ ହରେଇ ବସେ, ସେହି ପ୍ରକାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ବିଲିପ୍ତ ହେଇଯିବା ବା ବିଲୀନ ହେଇଯିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ସତ୍ତାକୁ ହରେଇ ବସେଇକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମରେ ଆମେ ହେଲୁ ଆଂଶିକ ବ୍ରହ୍ମ, ଯେଉଁଟାକି କୁହାଯାଏ ଭଗବାନ ହେଲେ ମାନେ ସ୍ୱାଂଶ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ। ଆମର ଏଇ ସ୍ୱାଂଶକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଭଗବାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମରେ ଆମେ ସମାପନ କରିପାରିଲେ ଆମେ ଆମର ଅଂଶକୁ ହରାଇ ପରିଲା ପରେ ଆମେ ଭଗବତ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଲାଭ କଲେ ଏବଂ ପରମ ସୁଖକୁ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦକୁ ଲାଭ କଲେ। ଆଜି ଏହି ପ୍ରକାର ଏହି ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକର ଭାବାର୍ଥ ଥିଲା ବା ବାଣୀ ଥିଲା। ଏହି ଭଗବତ ଗୀତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁରେ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁରେ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଜାଣିଲେ ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭ୍ ଭାବନା ରହିଯାଇଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନେ। ଏହି ଗୀତା ପଢ଼ିକି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରକୁ ବୁଝିପାରିବା, ତାହାଦ୍ୱାରା କଲ୍ୟାଣ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଇଥାଏ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଥିରେ ରହୁଛି। ଯଦି କିଛି କମେଣ୍ଟ ଥିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇଲେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଲୋଡ଼ କରିବି, ତାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଜୟ ସୀତାରାମ।